everyone. Good afternoon. It is such a privilege to get to be here with all of you. Now, my primary title is PM for Fig Pals, which means that it's very exciting to see all of the little purple hearts. They call them autos for auto layout, but it's so cute to see them floating around. But really what I do is I'm a product maker that gets to work at the intersection of design systems and AI, which means I have a front row seat to how the way we build at Figma, as well as the way in which you all are building with Figma, is changing so rapidly with the pace of technological innovation. Every designer, every engineer, and every team is producing more artifacts and moving faster than ever. And that momentum is thrilling for sure. But when output outpaces understanding, that's when things can quickly start to fall apart. When an engineer opens up a file and they can't tell whether a design system deviation is intentional or accidental, they're left guessing and chasing context. Meanwhile, designers are spending valuable time tidying up instead of exploring new ideas and refining. And when that happens, timelines slow, which really isn't something that any of us can afford in this day and age. And now all of this points to the same challenge. Speed without direction leads to divergence. So then the question really becomes, what anchors our work? What connects our momentum with our craft? And these were the exact questions that we were asking ourselves in 2025 when we doubled our product suite in the span of a single year. And we started to really feel this tension firsthand. We needed a way to move quickly while ensuring that we would have consistency across all of these products that we were building. And we weren't alone in this. We heard from quite a few of you all that you were experiencing very similar things, that you were investing so much in creating robust design systems, and you were building the foundations, creating the components, documenting the guidelines, but you really wanted to make sure that you were seeing the return on that investment land all the way in production. To deliver on the promise of brand and aesthetic consistency across your ecosystem and the promise of increased velocity across your teams. And what we really heard was this: you needed a way to turn your guidelines into guardrails. And that's what inspired us to create a native solution, one that would be directly integrated with both designer and developer workflows. And that's what kicked off the journey of building Check Designs, a design linter right in Figma to help teams move quickly while staying true to their standards. So to do that, we started by forming a dedicated team, and our mission was clear. We want to give every team a seamless way to easily adhere to their design system at every stage of the product development process. And our North Star was really to reduce the friction between intention and implementation. Now, as we got started, we spent hours on hours, weeks on weeks, debating and brainstorming and riffing on the product experience that we were trying to define. How do we want it to feel when the canvas is having a conversation with you? How do we make sure that the tone is helpful but not judgmental? How do we give you all the information you need without overwhelming you? We designed and built a lot of versions. Should it be bigger or smaller? Do we want side-by-side previews or should we overlay them? Do we want to give you a detailed list of layers or should we just highlight things on the canvas? Every detail mattered to us. And when was the design done, you might ask? Well, you all know the answer. The design is never done. But eventually we realized that it was time to put Check Designs out in the world and let you all tell us how it felt. So in October 2025, at our Schema event, we previewed the launch of Check Designs. Now this is just the beginning for us. We have some big plans on where we want to take this next. And we want to make sure that we're building not just for all of you, but with you. So with that, I want to show you where we're getting started. Check Designs helps your designs to stay consistent while reducing the need for those tedious one-by-one cleanups. It flags hard-coded values that should be replaced with variables from your design system. It checks for text contrast issues and offers compliant, accessible alternatives. And it helps you identify assets coming from libraries your file isn't subscribed to. All very useful things for migrations and the classic copy and paste drift problem. Now, individually, all of these checks can feel quite small and subtle, but together they really change how teams can get the job done.
It helps designers to stay in the flow. It gives us an easy way to catch issues before they spread, and it gives code precise production ready files. At its core, it's about strengthening the connection between your design vision and your engineering implementation, ensuring that what's imagined at the start is what ships at the end. Check Designs aims to bridge the gap by helping designers articulate and capture more of their rationale, allowing it to become a part of the really rich context layer that allows Figma's AI and our MCP server to produce cleaner, more accurate results. And we're really trying to help you to reduce the ambiguity in a file and make sure that every handoff, whether to a developer or an AI agent, carries the intent behind every pixel. So that's the future that we're building towards. We want to thank you all for being a part of this journey with us. And now I'm excited to hand it off to Juhan to show you Check Designs in action. 네, 안녕하세요. 전 타라님에 이어서 체크 디자인과 슬롯 이제 두 가지 기능 데모를 진행하게 될 당군 소프트 이주한 매니저입니다. 반갑습니다. 네, 슬롯과 체크 디자인에 대한 설명을 좀 해주셨는데요. 좀 어떻게 보셨나요? 네, 저는 이 기능을 처음 접하고 이제 디자인 시스템을 유지하는데 좀 굉장한 도움이 될 거다라고 생각을 해봤습니다. 네, 실제로 그러면 이제 이 기능을 실제로 어떻게 활용할 수 있는지에 대해서 데모를 한번 보여드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 슬롯을 통해서 이제 우리 디자인 시스템을 조금 더 유연하게 만들어서 디자인 시스템의 적용 범위와 그 역할을 확대할 수가 있게 됩니다. 지금은 이제 베리어블과 컴포넌트를 사용해서 반복 사용이 필요한 요소를 관리하고 다양한 상태를 구현할 수 있도록 설정을 할 수가 있습니다. 그런데 좀 한 가지 불편한 점은 아주 유사하게 생겼는데 일부분만 다른 그런 요소들을 하나의 컴포넌트로 관리하기 어렵다라는 점이었습니다. 이런 상황에서 이제 디자인 시스템에 슬롯을 추가하게 되면 이제 엄격하게 지켜져야 할 부분에는 이제 디자인 일관성을 유지하면서도 이제 유연성이 확보되어야 할 부분에는 자유롭게 디자인을 수정하도록 설정할 수 있게 됩니다. 그 결과 오히려 디자인 시스템의 물리적인 크기, 그러니까 컴포넌트의 개수 등은 작아지게 되지만 활용성은 오히려 확대되는 결과를 가져오게 됩니다. 다음으로 소개할 기능인 체크 디자인 기능은 일종의 검수 기능이라고 보시면 됩니다. 아까 이제 린터라고 소개를 해주셨는데 이제 우리가 힘들게 구축한 디자인 시스템이 뭐 있다라고 하더라도 사람이나 AI를 통해서 뭔가 디자인 산출물을 만들다 보면 디자인 시스템을 이탈한 결과물이 나타나기도 합니다. 이럴 때 다시 디자인 시스템으로 돌아가기 위해서 뭐 수동으로 베리어블을 입력해주는 등의 좀 반복 작업이 많이 있었는데요. 이제는 바운더리를 벗어나서 디자인된 결과물들을 자동 검수하고 다시 시스템으로 돌아가는 뭐 그런 체크 디자인 기능을 통해서 반복 작업에 고비용을 투자하지 않고 더 효율적으로 핸드오프 전에 디자인 검증 작업을 완료할 수 있게 되겠습니다. 네, 이제 본격적인 데모를 진행을 해 보겠습니다. 네. 네, 데모에서 사용할 라이브러리 파일은 이제 아스트라라고 하는 세 가지 브랜드와 두 가지 모드가 포함된 라이브러리를 사용할 예정입니다. 일단 제가 미리 설정해 놓은 이제 브랜드와 모드를 한번 보시면 아까 이제 체이스 님이 소개해 주신 익스텐디드 컬렉션이 적용되어 있는데요. 예를 들어서 브랜드를 변경하고 싶다라고 할 때는 이제 왼쪽에 컬렉션을 변경을 하게 되고 모드를 변경하고 싶다라고 하면 오른쪽에 모드에 대한 컬렉션을 변경하게 됩니다. 이렇게 두 가지 브랜드와 테마를 묶어서 관리하는 기능이라고 보시면 되는데요. 이제 베리어블 탭을 한번 보시면 이제 메인 컬렉션인 아스트라 비디오 파일에서 뭐 여러 가지 컬러 칩들이 정의되어 있고 이 중에서 브랜드를 확장하고 싶을 때 이제 컬렉션 확장을 눌러서 이제 메인 컬렉션과 같은 동일한 이제 컬렉션을 하나 생성을 하게 됩니다. 그래서 이 차일드라고 부르는데 이렇게 자식 컬렉션에 들어오셔서 특정 브랜드에만 사용되어야 하는 뭐 컬러가 있다라고 한다면 이제 수정을 할 수가 있고 그렇지만 뭐 아스트라 비디오에서도 쓰이고 보드에서도 쓰이는 언제나 같은 값을 유지해야 되는 베리어블이 있다라고 한다면 그것을 수정하지 않고 그대로 두시면 됩니다. 그렇게 했을 때
원본에서 뭔가 변경이 일어난다라고 하면 이제 컬러 데인저를 의미로 수정을 해봤는데 차일드 컬렉션에서 수정되지 않은 정보들은 원본을 따라가기 때문에 이런 식으로 전역 변수와 지역 변수를 나누어서 설정을 하게 됩니다. 이런 방식은 코드를 관리하는 방식과 조금 더 유사하게 확장되었다라고 볼 수가 있기 때문에 조금 더 디자인과 코드에 싱크를 맞추는 데 도움을 받을 수가 있다고 보실 수가 있습니다. 이런 컬렉션들을 적용한 다음에 이거를 이제 베리어 컴포넌트에 활용해서 뭐 컬러나 그런 패딩 그런 값들을 적용해서 이제 기본 컴포넌트들을 만들고 기본 컴포넌트들을 다시 조합해서 이제 복합 컴포넌트를 만들어서 사용을 하시게 되는데요. 다시 이번에는 슬롯 기능에 대한 소개이기 때문에 채팅창을 가지고 설명을 드려보겠습니다. 저는 이제 채팅창에 그런 인풋과 이 버블을 조합해서 좀 복합 컴포넌트를 만들어 놨습니다. 이런 컴포넌트를 활용한다라고 할 때 가장 큰 문제점이 되었던 거는 4개짜리 버블이 4개 있는 컴포넌트 4개 있는 화면을 컴포넌트화를 했기 때문에 만약에 뭐 버블이 5개, 6개 아니면 2개 이렇게 다른 개수가 필요할 때 이 하나의 컴포넌트로는 모든 상황에 대응하지 못한다는 문제가 있었습니다. 그래서 이 안에 있는 버블을 복제한다고 했을 때 버블을 복제해도 이게 컴포넌트 안에서 복제되는 게 아니라 별도의 요소로 관리가 되기 때문에 이런 상황을 대체하기가 꽤 어려운 점이 있었는데요. 그래서 조금 우회적인 방법으로 지금은 아마도 이제 버블의 개수별로 컴포넌트 프로퍼티를 만들어서 실제 사용할 때는 이렇게 필요한 버블의 개수를 스위칭하며 사용하거나 아니면 두 번째로 요소별로 불리언 프로퍼티를 설정해서 실제 사용할 때 몇 번 버블까지 사용할 건지 이런 식으로 꺼가면서 사용을 하셨을 겁니다. 사실 이런 방법도 디자인만 하겠다, 개발하지 않겠다라고 하면 그렇게 잘못된 방식은 아닙니다. 그런데 이제 가장 큰 문제점은 디자인을 코드화할 때 이제 관리 방식이 아예 다르기 때문에 이런 거를 조금 코드랑 같이 관리할 때 좀 어려움이 많다라는 점이겠죠. 그래서 저는 이번에는 이런 여러 가지 상황을 대응하기 위해서 슬롯 기능을 활용을 해볼 겁니다. 슬롯을 적용하기 위해서는 먼저 슬롯이 적용될 영역을 먼저 설정을 해 놓으셔야 합니다. 예를 들어서 나는 여기서 여기까지 슬롯을 만들어서 이 안에서는 조금 자율성을 주겠다라고 해서 이 오토 레이아웃의 영역을 미리 지정을 해 놨습니다. 이 상태에서 오른쪽 패널에 이 플러스 버튼을 누르셔서 뭐 슬롯의 이름을 정할 수가 있고요. 뭐 설명을 작성하실 수도 있고 그리고 선호 인스턴스라고 해서 이 슬롯 영역 안에서 내가 자주 사용할 이 인스턴스를 미리 지정을 하게 됩니다. 저는 이 안에서 버블 컴포넌트만 사용할 거기 때문에 이 버블 컴포넌트를 선택하고 이제 속성 만들기를 하게 되면 이제 핑크색, 보라색이 아니라 핑크색 테두리로 변경이 되면서 이 영역이 슬롯이다라는 것을 좀 직관적으로 파악할 수 있게 도와줍니다. 그래서 다시 슬롯이 적용된 컴포넌트로 인스턴스로 이동을 해보면 이 안에서 인스턴스에서 슬롯을 선택했을 때 아래에 분홍색 점이 표시가 되고 이 분홍색 점에 마우스를 올리면 플러스 버튼을 눌러서 먼저 아까 제가 선호 프로퍼티에 이제 그 버블 컴포넌트를 미리 입력을 했기 때문에 이 컴포넌트가 우선적으로 표시가 되고 이 안에서 여러 가지 프로퍼티 상태를 바꿔가면서 디자인하실 수가 있습니다. 그래서 그런 방식이 아니더라도 이미 사용된 컴포넌트를 복사하는 방식으로도 적용을 할 수가 있고 뭐 선호하는 컴포넌트에 뭐 넣어놓지 않았다라고 하더라도 뭐 필요하다면 그때그때 여러 가지 컴포넌트를 추가하고 이 안에서도 뭐 새로 오토 레이아웃을 적용하거나 설정을 변경하는 식으로 이렇게 자유롭게 디자인을 하게 됩니다. 네. 그리고 이거는 이제 슬롯 기능은 아닌데요. 이런 식으로 채팅에 대한 뭔가 디자인을 했다라고 할 때 더 실제 같은 목업을 만들기 위해서 이런 텍스트들을 일일이 수정하시는 작업도 많이 하실 텐데요. 이제 그런 조금 항상 필수적이지만
조금 우선순위가 높지 않은 크리에이티브하지 않은 작업을 할 때에는 나온 지 오래되긴 했지만 피그마의 뭐 디자인 보조 AI를 활용하실 수가 있습니다. 그래서 저는 미리 프롬프트를 입력을 해놨는데 네. 이 액션 탭에 들어오셔서 콘텐츠 대체라는 버튼을 누르시고 어떤 식으로 좀 수정을 하고 싶은지를 입력하시면 이런 뭐 텍스트 작성도 뭐 직접 하는 게 아니라 이런 AI의 도움을 통해서 좀 더 그럴싸하게 목업을 만들어서 핸드오프하거나 설명을 하실 수가 있기 때문에 이런 간단한 작업도 좀 AI를 좀 적극적으로 활용해 보시면 좀 큰 도움이 되지 않을까 싶어서 같이 넣어 봤습니다. 이번에는 조금 더 큰 단위의 패턴에서 슬롯을 적용해 보려고 합니다. 예를 들어서 이런 웹앱이나 뭐 사스 솔루션 같은 거를 보시면 전 아스트라 비디오라는 프로덕트라고 이름을 지었는데 항상 이 사이드 내비게이션은 좌측에 동일한 모습을 유지하면서도 이제 오른쪽 컨텐츠 영역에는 내가 조작하는 대로 화면이 달라지는 그런 느낌으로 많이 디자인을 하십니다. 이런 상황에서 슬롯 기능이 출시되기 전에는 뭐 새로운 화면을 그리려고 할 때 기존 프레임을 복사하고 뭐 기존의 컨텐츠를 지우고 새로운 컨텐츠를 입력한다거나 이런 식으로 작업을 하고 아니면 그때그때 필요한 컨텐츠를 네, 라이브러리 탭에서 꺼내고 오른쪽에는 이제 컨텐츠를 입력하는 이런 식으로 작업을 하셨을 텐데요. 이렇게 언제나 동일하게 유지되는 요소들이 있다라고 한다면 이 요소들만 가지고 이제 빈칸과 함께 조합해서 잠시만요. 네, 이 상태로 컴포넌트화를 시키면 조금 더 그때마다 더 패턴화를 된 백지에서 시작하는 게 아니라 패턴화된 무언가에서 시작을 할 수가 있기 때문에 조금 더 효율적으로 작업할 수가 있겠습니다. 그래서 이런 식으로 항상 왼쪽에 위치해야 하는 내비게이션 바와 슬롯 두 가지를 가지고 컴포넌트화를 해놨는데요. 이렇게 했다면 인스턴스 상태로 끌어와서 뭐 미리 작업해 놓은 디자인이 될 수도 있고 아니면 여기에서 새로 디자인을 시작할 수도 있겠죠. 미리 작업해 놓은 디자인을 입력한다면 컨트롤 C 슬롯을 선택하고 컨트롤 V 하는 것만으로 이제 공통 영역에 또 조금만 그 새로운 디자인을 적용해서 더 간단하게 이런 디자인을 하실 수가 있습니다. 그래서 이런 식으로 뭐 다른 컨텐츠도 복사하고 컨텐츠 대치를 이용하시면 조금 더 빠르게 이제 작업을 하실 수가 있고 그리고 이 슬롯에 컴포넌트 원본에 이런 패딩들이 설정되었다고 하더라도 이런 인스턴스에서도 슬롯 내부에 있는 거라면 뭐 충분히 이런 패딩 값을 조정할 수가 있기 때문에 조금 더 유연하게 슬롯을 활용해서 컴포넌트를 관리하시게 되겠습니다. 다시 조금 작은 단위인 이 채팅창으로 넘어가 볼 건데요. 이제 계속해서 앞에서부터 디자인 시스템에 대한 얘기를 코드와 같이 좀 해봤습니다. 그 이유는 이제 피그마가 바라보고 있는 디자인 시스템의 고도화의 조금 상위 레벨에는 디자인과 코드를 묶어서 관리하는 뭐 그거를 바라보고 있기 때문인데 그렇기 때문에 저는 피그마의 기능인 코드 커넥트 기능을 이용해서 미리 좀 기본 컴포넌트에 코드를 매핑을 해 놨습니다. 그래서 버블 컴포넌트들도 데브 모드에서 확인을 하시면 네, 기본적으로 피그마 데브 모드에서 제공하는 이제 코드 스니펫들도 볼 수가 있지만 위쪽에 보시면 이 코드 커넥트라는 창이 뜨고 여기에는 이미 우리 개발자들이 검증을 마친 코드 베이스의 URL 그리고 이 디자인을 구현하기 위해서 필요한 뭐 리액트 코드의 설정 값들 이런 정보들을 바로 확인하실 수가 있습니다. 이런 정보들은 이제 우리 팀의 개발자뿐만 아니라 이제 MCP 서버를 통해서 AI, LLM에게도 전달되기 때문에 에이전트 코딩을 할 때 이 디자인을 구현하기 위해서 어떤 코드를 써야 되는지 AI에게 핸드오프 할 수 있는 목적으로도 이 코드 커넥트 기능을 활용하게 됩니다. 네, 그리고 이런 작은 단위의 코드를 결합해서 이제 슬롯과 같이 활용한다면 이 컴포넌트가 추가됨에 따라서 자동으로 코드 커넥트 탭에 이런 정보들이 반영되기 때문에 더 이상 코드 커넥트가 작은 단위의 아톰 컴포넌트에만 유효한 게 아니라 페이지 단위의 패턴 그 이상의 크기를 가진 무언가를 코드화할 때에도 충분히 유효한 기능이 되었다라고 볼 수가 있겠습니다. 네, 이렇게 슬롯 기능을 이용해서 어느 정도 디자인 시스템의 범위와 역할을 확대했다면
이번에는 저 고도화된 디자인 시스템들을 어떻게 하면 항상 비슷한 사용성을 유지하도록 적용할 수 있는지 하는 체크 디자인 기능으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 체크 디자인 기능을 적용하기 전에 이제 베리어블 설정에서 하나 더 좀 해주시면 좋은 작업이 있는데요. 이제 베리어블 창을 다시 열어서 예를 들어서 나는 이 컬러, 브랜드, 프라이머리라는 베리어블이 채우기 값에만 쓸 거고 텍스트에는 적용하지 않을 거다라는 니즈가 있을 때 이런 거를 이제 범위를 지정을 해주시면 이 텍스트 컬러를 변경할 때 이 베리어블은 표시가 되지 않게 됩니다. 그래서 이런 기능을 통해서 이제 사람들이 베리어블을 직접 적용할 때에도 도움을 받을 수가 있고 그렇지 않고 체크 디자인 앞으로 보여드릴 그 기능을 적용할 때에도 이런 사용자가 직접 필터링한 정보들이 많은 도움이 되기 때문에 좀 이런 작업들도 함께 수행해 주시면 그 이런 기능을 사용하는데 많은 도움을 받을 수가 있습니다. 네, 어느 정도 이런 작업들이 다 되었다라고 가정을 하고 이번에는 디자인을 한번 살펴볼 건데요. 예를 들어서 제가 이 세 장의 화면을 미리 그려왔다고 가정을 하고 이 화면 안에 있는 요소들을 살펴보면 이 컬러가 베리어블이 하나도 적용이 되지 않고 로우 데이터로 적용되는 걸 볼 수가 있습니다. 이렇게 되어 있으면 아까 저희가 애써서 작업한 이 베리어블 컬렉션들을 변경해 가면서 활용하지 못하기 때문에 디자인 시스템의 활용도가 떨어진다라고도 볼 수 있습니다. 그래서 다시 이렇게 사람이 백지에서 그려놓은 디자인들을 이제 다시 우리 디자인 시스템의 바운더리 안으로 가져와야 될 필요가 있는데요. 이제 그럴 때 체크 디자인을 이용하면 훨씬 빠른 속도로 이제 베리어블을 적용할 수가 있습니다. 네, 그 전에 저는 이 디자인 세 장을 개발자한테 작업 요청한다라고 가정을 하고 이렇게 세 장의 프레임을 하나의 섹션으로 묶어서 뭐 이런 식으로 이름을 짓고 오른쪽에 있는 코드 아이콘을 한번 눌러보시면 이제 디자인을 확인하라라는 문구가 뜹니다. 그래서 개발자한테 작업 요청하기 전에 최종적으로 디자인을 검수하라라는 의미로 받아들이시면 되고 이걸 한번 클릭해 보시면 네, 로우 데이터들의 우리 베리어블들, 비슷한 베리어블들을 좀 이렇게 적용을 추천해 주는 기능이다라고 보시면 됩니다. 그래서 한 번씩 확인하시고 이상이 없는지 이상이 없으면 적용하고 이런 식으로 활용을 하시다가 만약에 내가 베리어블을 설정할 때 의도와 다르게 적용을 추천받은 게 있다라고 한다면 뭐 수기로 변경을 하시는 게 가능하고요. 그리고 이 디자인, 체크 디자인 기능은 머신러닝 기반의 기능이기 때문에 이런 잘못된 제안을 사용자들이 수정하면 할수록 그 패턴을 인지해서 이제 많이 사용할수록 더 정교한 추천을 하는 기능이라고 보시면 됩니다. 그래서 조직 단위로 그런 패턴을 학습한다라고 보시면 됩니다. 그래서 이런 모든 정보들을 확인하고 모든 프레임에 뭐 디자인을 적용했다라고 한다면 이제 다시 프레임을 살펴보았을 때 네, 로우 데이터가 하나 있기는 한데 음, 네, 이 이미지 아래에 있는 이 레이어에 로우 데이터가 남아 있기는 한데 이거는 의미 없는 매핑이기 때문에 넘어가도록 하겠습니다. 네, 이렇게 설정을 마쳤다면 이런 식으로 이제는 이제 베리어블 모드를 변경해 가면서 활용하는 게 가능해지기 때문에 이런 식으로 디자인을 하신 다음에 이제 개발자에게 핸드오프하기 직전에 한번 디자인 검수 기능을 적극적으로 이용해 보시는 것도 디자인 시스템을 유지하는 데 좀 많은 도움이 되는 기능이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 사실 체크 디자인 기능이 가장 큰 효과를 발휘하는 건 사람들이 직접 작업을 할 때에도 유효하겠지만 AI 워크플로우를 적극적으로 도입하고자 할 때 큰 도움이 됩니다. 네, 오늘의 주제가 피그마 메이크가 아니긴 하지만 이제 피그마 메이크를 활용했을 때 좀 가장 많이 좀 들었던 부정적인 피드백은 어쨌든 AI가 만든 거를 가지고 사람이 다시 작업을 해야 한다라는 점이었는데요. 이제 그런 상황에서도 이제 피그마에서 뭐 코드나 디자인 라이브러리를 참고해서 그 만들어 놓은 프로토타입을 디자인 파일로 가져와서 체크 디자인을 적용을 하게 되면 그 베리어블들도 적용이 되고 컴포넌트에 연결된 코드까지 다 자동으로 적용되기 때문에 이런 식으로 아이데이션부터 프로덕션까지 전체적인 워크플로우에 AI를 활용할 수 있다라고 보시면 됩니다.
그래서 예시로 이건 다른 웨비나에서 사용했던 에셋인데요. 이제 피그마 메이크만 가지고 어느 정도 인포테인먼트를 간단하게 만들어 봤습니다. 그 중에서 이제 All Apps라고 하는 뭐 모든 페이지를 보여주는 마지막 화면은 이제 피그마 메이크만을 가지고 만들었는데, 이 화면이 뭐 특별한 디자인은 아니지만 이거를 기반으로 뭔가 고도화하고 싶다라는 니즈가 있다면 그럴 때 디자인을 복사해서 피그마 디자인으로 가져온 다음에 이를 고도화를 할 수가 있겠죠. 근데 이렇게 했을 때 사실 이전에는 이거를 일일이 베리어블을 적용하고 컴포넌트를 찾아서 수정하는 이런 절차가 좀 많이 번거로웠기 때문에 결국 AI 사용을 포기하는 사례도 꽤 많았다라고 좀 공유를 받았는데, 이제 체크 디자인 기능을 통해서 지금도 보시면 뭐 36개 이상의 모든 컬러에 좀 적용이 되지 않았기 때문에 이걸 일일이 우리가 적용을 해줘야 되는 문제가 있었죠. 그런데 이 상황에서 이제 오른쪽 상단에 코드 아이콘을 눌러서 디자인 확인하고 여기에 컬러 칩들에 모두 적용을 하게 되면 이런 작업들을 더 이상 사람이 직접 수행하지 않고 AI가 만들어 놓은 산출물까지도 우리의 디자인 시스템을 훨씬 빠른 속도로 입힐 수 있는 그런 기능이라고 좀 봐주시면 될 것 같습니다. 네. 좀 이렇게 좀 디자인 검수가 마무리가 되었습니다. 뭐 디자인 시스템은 고도화도 중요하지만 잘 설계된 시스템을 어떻게 유지할 것인지 그거에 대한 고민도 많은 조직에서 하고 계신 걸로 좀 알고 있습니다. 피그마는 이전 디자인 시스템을 어떻게 쓰고 있는지에 대한 데이터나 이런 자동 검수 기능 이런 것들을 통해서 조금 많은 서포트를 하고 있고 그 범위가 계속해서 확장될 거다라고 소개를 드릴 수가 있을 것 같습니다. 제가 준비한 데모 세션은 여기까지고요. 좀 아이디어를 얻으시는데 어느 정도 도움이 되셨으면 하고, 또 궁금한 점은 좀 편하게 연락해 주시면 답변 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.